अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रौ सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितैकृपाप्रदायिने गौरकथाधमोदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः श्री श्री गुरु गौरांगो जयतः। हरि ओम तत्सत्। धारावाहिक श्रीमद्भागवतम अध्ययन चतुर्थ स्कंध अष्टम अध्यायते आमरा आछि। ध्रुव महाराजेर गृहत्याग ओ वन गमन। सर्वाग्रे मदीय श्री गुरुदेव श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराजेर आतुल श्री चरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार हयतुकी कृपा आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। तत्पश्चात परम गुरुदेव कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपादेर श्रीचरण कमले भूल लुंठित दंडवत प्रणाम ज्ञापन करे तार आशीर्वाद भिक्षा प्रार्थना करछि। श्री श्री गुरु परम्पराचार्येर बृंदेर
শ্রীচরণ কমলে দণ্ডবত প্রণাম জ্ঞাপন করে তাদের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। সমবেত ভক্তমণ্ডলী, মাতৃমণ্ডলী, বৈষ্ণবী বৃন্দের শ্রীচরণ কমলে যথাযোগ্য প্রণিপাত জ্ঞাপন করে তাদের থেকে কৃপা আশীর্বাদ ভিক্ষা প্রার্থনা করছি। আপনারা কৃপা আশীর্বাদ করুন যাতে যথাযথভাবে আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করে ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারি এবং আত্মকল্যাণ করতে পারি। নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিচ্ছেন কেমনভাবে ভগবানের কেমন রূপে তাকে স্মরণ করতে হবে, ধ্যান করতে হবে। আজ প্রবেশ করছি শ্লোক 47 থেকে। নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে ভগবানের বর্ণনা দিচ্ছেন, যে বর্ণনা চিন্তা করবেন ধ্রুব মহারাজ, যে বর্ণনা ধ্যান করবেন ধ্রুব মহারাজ, যে রূপের বর্ণনা নারদ মুনি দিচ্ছেন সেই রূপ নিয়ে স্মরণ ধ্যান করবেন ধ্রুব মহারাজ। চতুর্থ স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায় শ্লোক 47। শ্রীবৎসাঙ্কং ঘনশ্যামং পুরুষং বনমালিনং শঙ্খচক্র গদা পদ্মৈর অভিব্যক্ত চতুর্ভুজম। শ্রীবৎসঙ্কম ঘনশ্যামম পুরুষম বনমালিনং শঙ্খচক্র গদা পদ্মৈ অভিব্যক্ত চতুর্ভুজম। শ্রীবৎস অঙ্কম, ভগবানের বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন। ঘনশ্যামম, ঘন নীল বর্ণ। পুরুষম, পরম পুরুষ। বনমালিনম, ফুলের মালা। শঙ্খ মানে শঙ্খ, চক্র মানে চক্র, গদা মানে গদা, পদ্মই মানে পদ্ম ফুল, অভিব্যক্ত মানে প্রকাশিত, চতুর্ভুজম মানে চতুর্ভুজ। অনুবাদ: ভগবান হচ্ছেন শ্রীবৎস বা লক্ষ্মী দেবীর আসন রূপ চিহ্ন সমন্বিত। ভগবান হচ্ছেন শ্রীবৎস বা লক্ষ্মী দেবীর আসন রূপ চিহ্ন সমন্বিত এবং তার অঙ্গকান্তি ঘন নীল বর্ণ। তিনি পুরুষ, তাঁর গলায় বনফুলের মালা এবং তিনি শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মধারী চতুর্ভুজ রূপে নিত্য প্রকটিত। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য: এই শ্লোকে পুরুষম শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভগবান কখনোই স্ত্রী নন, তিনি সর্বদাই পুরুষ। তাই নির্বিশেষবাদীরা যে স্ত্রী রূপে ভগবানের কল্পনা করে তা ভ্রান্ত। প্রয়োজন হলে ভগবান স্ত্রী রূপে আবির্ভূত হন, কিন্তু তার নিত্য রূপে তিনি হচ্ছেন আদি পুরুষ। ভগবানের স্ত্রী রূপ হচ্ছেন সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী, রাধারানী, সীতা প্রভৃতি দেবীগণ। এই সমস্ত সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ ভগবানের সেবিকা, তারা পরম পুরুষ নন, যার নির্বিশেষবাদীরা ভ্রান্তভাবে কল্পনা করে। নারায়ণ রূপে শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা চতুর্ভুজ। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ দর্শন করতে চেয়েছিলেন, তখন ভগবান তাকে তার এই চতুর্ভুজ নারায়ণ রূপ প্রদর্শন করেছিলেন। কোনো কোনো ভক্ত মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন
নারায়ণের অবতার, কিন্তু ভাগবত মত অবলম্বীরা বলেন যে নারায়ণ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 48। কিরীটিনং কুণ্ডলিনং কেয়ুরবলয়ান্বিতম কৌস্তভাভরণগ্রীবং পীতকৌশেয়বাসসম। কিরীটিনম, ভগবান রত্ন খচিত মুকুট শোভিত। কুণ্ডলীনম, মুক্তার কর্ণভূষণ। কেয়ুর, রত্ন খচিত কণ্ঠহার। বলয় অন্বিতম, রত্ন খচিত বলয় শোভিত। কৌস্তুভ আভরণ গ্রীবম, মানে তার কণ্ঠ কৌস্তভ মণির দ্বারা বিভূষিত। পীত কৌশেয় বাসসম, মানে এবং তিনি পীত বর্ণ রেশমের বস্ত্রে সজ্জিত। অনুবাদ: পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বাসুদেবের সমগ্র অঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত। তার মাথায় রত্ন খচিত মুকুট, গলায় কণ্ঠহার এবং হাতে বলয়। তার কণ্ঠে কৌস্তভ মণি শোভা পাচ্ছে এবং তার পরনে পীত পট্টবস্ত্র। কি বলছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বাসুদেবের সমগ্র অঙ্গ রত্নভূষণে বিভূষিত। সমস্ত অঙ্গে রত্ন আছে, অলংকার আছে। তার মাথায় রত্ন খচিত মুকুট আছে, গলায় কণ্ঠহার আছে, হাতে বলয় আছে, তার কণ্ঠে কৌস্তভ মণি শোভা পাচ্ছে, পরনে পীত পট্টবস্ত্র অর্থাৎ হলদে রেশমের বস্ত্র। কাঞ্চিকলাপ পর্যন্তম লসৎ কাঞ্চনানুপুরম দর্শনীয়তমম শান্তম মনঃ নয়ন বর্ধনম। কাঞ্চিকলাপ পর্যস্তম লসৎ কাঞ্চনানুপুরম দর্শনীয়তমম শান্তম মনঃ নয়ন বর্ধনম। কাঞ্চিকলাপ মানে মেখলা, পর্যস্তম মানে পরিবেষ্টিত, লসৎ কাঞ্চন নূপুরম মানে তার পদযুগল স্বর্ণ নূপুরে সুশোভিত, দর্শনীয়তমম মানে অত্যন্ত দর্শনীয়, শান্তম মানে শান্ত, মনঃ নয়ন বর্ধনম মানে নয়ন এবং মনের অত্যন্ত আনন্দদায়ক। অনুবাদ: তার নিতম্ব দেশ মেখলার দ্বারা পরিবেষ্টিত, চরণ যুগল স্বর্ণ নূপুরে সুশোভিত, তার দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক। তিনি সর্বদা শান্ত ও স্নিগ্ধ এবং তার রূপ নয়ন ও মনের আনন্দদায়ক। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 50। পদভ্যাম নখমণি শ্রেণ্যা বিলসদভ্যাম সমর্চতম হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণম আক্রম্য আত্মনি অবস্থিতম। পদভ্যাম নখমণি শ্রেণ্যা বিলসদভ্যাম সমর্চতম হৃৎপদ্মকর্ণিকাধিষ্ণম আক্রম্য আত্মনি অবস্থিতম।
পদভ্যাম তার পদযুগল, নখমণি শ্রেণ্যা মানে মণি সদৃশ পদ নখের কিরণের দ্বারা, বিলসদভ্যাম উজ্জ্বল চরণ কমল, সমর্চতাম মানে যারা তাঁর আরাধনায় যুক্ত, হৃৎপদ্ম কর্ণিকা হৃদয় রূপ পদ্মের কর্ণিকার, ধীষ্ণম অবস্থিত, আক্রম্য মানে অধিকার করে, আত্মনি মানে হৃদয়ে, অবস্থিতম মানে অবস্থিত। অনুবাদ: প্রকৃত যোগী হৃদয় রূপ পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যান করেন। কি বলছে? প্রকৃত যোগী হৃদয় রূপ পদ্মের কর্ণিকায় অবস্থিত ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যান করেন। তার পদযুগল মণি সদৃশ পদ নখের কিরণে উদ্ভাসিত। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 51। শয়মানমভিধ্যায়ে সনুরাগবলোকনম, নিয়তেন একভূতেন মনসা বরদর্শভম। শয়মানমভিধ্যায়ে সনুরাগবলোকনম, নিয়তেন একভূতেন মনসা বরদর্শভম। শয়মানম ভগবানের হাসি, অভিধ্যায়েত তার ধ্যান করা উচিত, স অনুরাগ অবলোকনম মানে যিনি গভীর অনুরাগ সহকারে তার ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, নিয়তেন মানে এই প্রকার নিয়মিতভাবে, একভূতেন মানে গভীর মনোযোগ সহকারে, মনসা মানে মন দিয়ে, বড় দর্শভম মানে সর্বশ্রেষ্ঠ বর দাতার ধ্যান করা উচিত। অনুবাদ: ভগবানের মুখমণ্ডল সর্বদাই মধুর হাসিতে উদ্ভাসিত এবং ভক্তের কর্তব্য ভগবানের সেই ভক্ত বৎসল রূপ নিরন্তর দর্শন করা। ধ্যানকারীর কর্তব্য সমস্ত বর প্রদানকারী পরম ঈশ্বর ভগবানকে এইভাবে দর্শন করা। শ্রীল প্রভুপাদ কৃত তাৎপর্য। এই প্রসঙ্গে নিয়তেন শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা ইঙ্গিত করে যে উপরে উক্ত বিধিতে ধ্যান অভ্যাস করা কর্তব্য। পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করার নতুন কোনো পন্থা উদ্ভাবন না করে প্রামাণিক শাস্ত্র এবং মহাপুরুষদের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করাই কর্তব্য। এই অনুমোদিত পন্থায় নিরন্তর পরম ঈশ্বর ভগবানের রূপের চিন্তা করে মনকে একাগ্রীভূত করতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না মন সমাধিতে স্থির হয়। এখানে একভূতেন শব্দটি ব্যবহার হয়েছে, যার অর্থ হচ্ছে গভীর মনোযোগ এবং একাগ্রতা সহকারে। কেউ যদি ভগবানের শ্রী অঙ্গের ধ্যানে মনকে একাগ্রীভূত করেন, তাহলে তার কখনো অধঃপতন হবে না। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 52। এবং ভগবত রূপম সুভদ্রম ধ্যায়তা মনা, নিবৃত্ত্যা পরয়া তূর্ণম সম্পন্যম ন নিবর্ততে। এবং ভগবতঃ রূপম সুভদ্রম ধ্যায়তঃ মনা, নিবৃত্ত্যা পরয়া তূর্ণম
সম্পন্যম ন নিবর্ততে। এবং মানে এইভাবে ভগবতঃ মানে পরমেশ্বর ভগবানের, রূপম মানে রূপ, সুভদ্রম মানে অত্যন্ত মঙ্গলজনক, ধ্যায়তঃ মানে ধ্যান করে, মনঃ মানে মন, নিবৃত্ত্যা মানে সমস্ত জড়কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে, পরয়া মানে চিন্ময়, তূর্ণম মানে অতি শীঘ্র, সম্পন্নম মানে সমৃদ্ধ হয়ে, ন মানে কখনোই না, নিবর্ততে মানে বিচ্যুত হয়। অনুবাদ: যিনি এইভাবে সর্বদা ভগবানের মঙ্গলময় রূপের ধ্যানে মনকে একাগ্রীভূত করেন, তিনি অচিরেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে যান এবং তিনি কখনো ভগবানের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হন না। তাই আমরা জড় কলুষ যদি মুক্ত করতে চাই, আমাদের মনকে নিরন্তর ভগবানের সেই অপরূপ দর্শন সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত। তাহলে আমরা কখনোই বিচ্যুত হব না এবং আমাদের মঙ্গল হবে। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য: নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানকে বলা হয় সমাধি। যে ব্যক্তি নিরন্তর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত আছেন, তিনি কখনোই এখানকার বর্ণনা অনুসারে ভগবানের রূপের ধ্যান থেকে বিচ্যুত হতে পারেন না। অর্থাৎ বলছে নিরন্তর তার প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকতে, তাহলে আমরা কখনোই বিচ্যুত হব না। পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে অর্চন মার্গে মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ আরাধনার মাধ্যমে ভক্ত নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করেন, সেটাই হচ্ছে সমাধি। অর্থাৎ মন্দিরে যে ভগবানের শ্রী বিগ্রহ থাকে, সেই বিগ্রহ নিরন্তর সেবা করে যাওয়াটাই সমস্ত শাস্ত্রের মূল নির্যাস। শাস্ত্র আমাকে যে জায়গায় পৌঁছাতে চেষ্টা করেছিল, সেই জায়গায় আমায় পৌঁছে দিয়েছে। তার মানে সেটাই হচ্ছে সমাধি। যিনি এইভাবে নিরন্তর ভগবানের শ্রী বিগ্রহ সেবাতে রত আছেন, এইভাবে যিনি অভ্যাস করেন, তিনি কখনো ভগবানের সেবা থেকে বিচলিত হতে পারেন না। তার ফলে তার মানব জীবনের উদ্দেশ্য সফল হয়ে যায়। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 53। জপশ্চ পরমো গুহ্য শ্রূয়তাং মে নৃপাত্মজ যম সপ্তরাত্রম প্রপঠন পুমান পশ্যতি খেচরান। হে রাজপুত্র, নারদমুনি ধ্রুব মহারাজকে বলছে, 5 বছরের বালক ধ্রুব মহারাজকে বলছে, হে রাজপুত্র, আমি তোমাকে এখন সেই মন্ত্র সম্বন্ধে বলবো যা এই ধ্যানের পন্থায় জপ করা কর্তব্য। সাবধানতার সঙ্গে 7 রাত্রি এই মন্ত্র জপ করলে অন্তরিক্ষে বিচরণকারী সিদ্ধ পুরুষদের দর্শন করা যাবে। বলছে, হে রাজপুত্র, আমি তোমাকে এখন সেই মন্ত্র সম্বন্ধে বলবো, মন্ত্র দীক্ষা দেব, যা এই ধ্যানের পন্থায় জপ করা কর্তব্য। নারদমুনি বলছে, আমি তোমাকে এখন একটা মন্ত্র দেব, যে মন্ত্র তুমি অত্যন্ত একাগ্র চিত্তে ধ্যান করবে। সাবধানতার সঙ্গে যদি 7 রাত্রি এই মন্ত্র জপ করো, তাহলে অন্তরিক্ষে বিচরণ করছে যে সমস্ত সিদ্ধ পুরুষ, তাদের তুমি দর্শন করতে পারবে। তুমি এত পবিত্র হয়ে যাবে যে সেই সমস্ত সিদ্ধ পুরুষদের তুমি দর্শন করতে পারবে। অর্থাৎ মন্ত্র আমাদের মনকে পরিষ্কার করে এবং সেই পবিত্র মন দিয়ে আমরা তখন এই সমস্ত উন্নত বস্তু দেখতে পারি। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য: এই ব্রহ্মাণ্ডে সিদ্ধ লোক নামে একটা জায়গা আছে।
সিদ্ধ লোকের অধিবাসীরা স্বভাবতই যোগ সিদ্ধ, অর্থাৎ তারা 8 রকমের সিদ্ধিতে পারদর্শী। এই সিদ্ধি 8 প্রকার। এই ব্রহ্মাণ্ডে যেখানে সিদ্ধ লোক আছে সেখানে যারা সিদ্ধ পুরুষ থাকে তারা 8 রকম সিদ্ধি জানে। কি কি? 1 নম্বরে অনিমা, 2 নম্বরে লঘিমা, 3 মহিমা, 4 প্রাপ্তি, 5 প্রকাম্য ইত্যাদি। অনিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রকাম্য এগুলো। লঘিমা সিদ্ধির দ্বারা লঘু থেকে লঘুতর হওয়ার ক্ষমতার দ্বারা সিদ্ধলোকের অধিবাসীরা বিমান অথবা অন্তরিক্ষ যান বাদ দিয়েই গগন মার্গে বিচরণ করতে পারেন। অর্থাৎ নিজের দেহকে এত লঘু থেকে লঘুতর বানিয়ে তারা ফেলতে পারেন যে তারা বিমান ছাড়া বা যে কোনো রকম অন্তরিক্ষ যান ছাড়াই তারা গগন মার্গে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিচরণ করতে পারেন, নিজেদেরকে এত লঘু করতে পারেন। এই সিদ্ধির নাম লঘিমা। এটা ওই সিদ্ধ লোকের পুরুষেরা জানে। এখানে নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে ভগবানের চিন্ময় রূপের ধ্যানের দ্বারা এবং মন্ত্র জপের দ্বারা 7 দিনের মধ্যে এমনই সিদ্ধি লাভ করা যায় যে গগন মার্গে বিচরণকারী মানুষদের দেখতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় রূপ ধ্যান করলে, ভগবানের নাম রূপী মহামন্ত্র ধ্যান জপ করলে আমার মন এত পবিত্র হয়ে যায় যে আমি এই সমস্ত উন্নত সিদ্ধ পুরুষদের দর্শন করবার যোগ্যতা হয়ে যায়। নারদ মুনি জপ শব্দটার ব্যবহার করেছেন, যা ইঙ্গিত করছে যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয় অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, তা যদি এতই গোপনীয় হয় তাহলে কেন তা শ্রীমদ্ ভাগবতে উল্লেখ করা হয়েছে? সেই মন্ত্র গোপনীয় হওয়ার অর্থ হল গ্রন্থে প্রকাশিত মন্ত্র যে কোনো স্থানে লাভ করা যেতে পারে, কিন্তু তা গুরু পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত না হলে সেই মন্ত্র কার্যকরী হয় না। বলছে কি, এই মন্ত্র গোপনীয় হওয়ার অর্থ এটাই যে গ্রন্থে প্রকাশিত যেসব মন্ত্র যে কোনো স্থানে থেকে এই মন্ত্রগুলো পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেই মন্ত্র যদি গুরু পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত না হই, গুরু পরম্পরা ধারার গুরুদেব যদি আমাকে কৃপা করে না দান করেন তাহলে সেই মন্ত্র কার্যকরী হয় না। অর্থাৎ আমাদের সবার উচিত সৎ গুরুদেবের কাছে যাওয়া, সৎ গুরুদেবের থেকে হরিনাম দীক্ষায় দ্বারা হরিনাম মহামন্ত্র গুরুদেবের কাছ থেকে গুরু পরম্পরা ধারায় প্রাপ্ত হওয়া, তবে সেগুলো কার্যকরী হবে। প্রামাণ্য সূত্রে বলা হয়েছে গুরু পরম্পরার মাধ্যমে মন্ত্র প্রাপ্ত না হলে তার কোনো প্রভাব থাকে না। এই শ্লোকে আরেকটা বিষয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে মন্ত্র জপ সহকারে ধ্যান করতে হয়। এই যুগে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ হচ্ছে ধ্যান করার সবচাইতে সহজ পন্থা। হরে কৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা মাত্রই শ্রীকৃষ্ণ, রাম এবং তাদের শক্তির রূপ দর্শন করা যায় এবং সেটাই হচ্ছে সমাধির সিদ্ধ অবস্থা। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময় কৃত্রিমভাবে ভগবানের রূপ দর্শনের চেষ্টা করা উচিত নয়, কিন্তু যখন নিরপরাধে নাম জপ হবে তখন আপনা থেকেই ভগবান জপকারীর কাছে তার নিজের রূপ প্রকাশ করবেন। তাই জপকারীর কর্তব্য হল
সেই শব্দ তরঙ্গ শ্রবণে মনকে একাগ্রীভূত করা। অর্থাৎ যখন আমরা হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে এই মহামন্ত্র জপ করব, তখন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আমাদের তা শুনতে হবে এবং বলতে হবে। তাই জপকারীর কর্তব্য হচ্ছে সেই শব্দ তরঙ্গ শ্রবণে মনকে একাগ্রীভূত করা, এবং তখন তার দিক থেকে কোনো রকম প্রয়াস ব্যতীতই ভগবান আপনা থেকেই তার কাছে আবির্ভূত হবেন। যখন আমরা অত্যন্ত একাগ্রভূত হয়ে মনকে এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ কীর্তনে যুক্ত করব, তখন কোনো প্রয়াস ছাড়াই আপনা থেকেই ভগবান তার রূপ আমাকে দর্শন করাবেন। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক সংখ্যা 54। ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায় মন্ত্রেণান দেবস্য কূর্জাত দ্রব্যময়ীম বুধ সপর্যাম বিবিধৈ দ্রব্যৈ দেশকাল বিভাগবিদ। ওং মানে হে ভগবান, নমঃ আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি ভগবতে মানে পরমেশ্বর ভগবানকে, বাসুদেবায় মানে বাসুদেবকে। তাহলে কি ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওং মানে হে ভগবান, নমঃ মানে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি ভগবতে মানে পরম ঈশ্বর ভগবানকে, বাসুদেবায় মানে বাসুদেবকে, মন্ত্রেণ মানে এই মন্ত্রের দ্বারা, অনেন মানে এই, দেবস্য মানে ভগবানের, কূর্জাত মানে করা উচিত, দ্রব্যময়ীম মানে দ্রব্যময়ী, বুধ মানে বিদ্বান, সপর্যাম মানে অনুমোদিত বিধির দ্বারা পূজা, বিবিধই মানে অনেক প্রকার, দ্রব্যই মানে দ্রব্যের দ্বারা, দেশ মানে স্থান অনুসারে, কাল মানে সময়, বিভাগবিদ মানে বিভাগ সম্বন্ধে যিনি অবগত। অনুবাদ, ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় এটা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র। ভগবানের শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল ফল বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রামাণিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে তা দেশ কাল এবং সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে করা উচিত। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে বলছেন, ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় এটা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র। ভগবানের শ্রী বিগ্রহ স্থাপন করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে তাকে ফুল ফল বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রামাণিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ মেনে সেই বিধি নিয়ম অনুযায়ী ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে তা দেশ কাল এবং সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে করা উচিত। তাৎপর্য, ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র নামে পরিচিত। বৈষ্ণব ভক্তরা এই মন্ত্র জপ করেন এবং তা শুরু হয় প্রণব বা ওঙ্কার সহকারে। নির্দেশ রয়েছে যারা ব্রাহ্মণ নন তারা প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজের জন্ম হয়েছিল ক্ষত্রিয় রূপে। তিনি তাই নারদ মুনিকে বলেছিলেন যে
ক্ষত্রিয় হওয়ার ফলে ত্যাগ এবং মনের সাম্য সম্বন্ধে নারদ মুনির উপদেশ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তা ছিল ব্রাহ্মণদের জন্য উপদেশ। কিন্তু ব্রাহ্মণ না হওয়া সত্ত্বেও নারদ মুনির নির্দেশে ধ্রুব মহারাজের প্রণব বা ওঙ্কার উচ্চারণ করার অনুমতি লাভ হয়েছিল। এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষত ভারতবর্ষে যখন অন্য বর্ণের মানুষেরা প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন জাতি ব্রাহ্মণেরা প্রবলভাবে আপত্তি করে। কিন্তু এখানে সুদৃঢ় রূপে প্রমাণিত হয়েছে যে কেউ যদি বৈষ্ণব মন্ত্র বা বৈষ্ণব পন্থায় ভগবানের শ্রী বিগ্রহের আরাধনা করেন তখন তিনি প্রণব মন্ত্র জপ করতে পারেন। গীতায় ভগবান স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে যথাযথভাবে আরাধনা করার ফলে যে কেউ, এমনকি অত্যন্ত নীচ কুলে উদ্ভূত ব্যক্তিও সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন এবং তার প্রকৃত আলয় ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারেন। নারদ মুনি যে এখানে প্রামাণিক বিধির কথা উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে মন্ত্র গ্রহণ করতে হয় সৎ গুরুদেবের কাছ থেকেই, এবং সেই মন্ত্র শ্রবণ করতে হয় দক্ষিণ কর্ণে, মানে ডান দিকের কান দিয়ে গুরুদেবের প্রদত্ত মন্ত্র শ্রবণ করতে হয়। কেবল মন্ত্র উচ্চারণ করলেই হবে না, তা অবশ্যই শ্রী বিগ্রহ বা ভগবানের রূপের সম্মুখে করতে হবে। সেই মন্ত্রটা ভগবানের সামনে বসে করতে হবে। অবশ্য ভগবান যখন আবির্ভূত হন তখন তার সেই রূপ কোনো ভৌতিক রূপ নয়, ভগবানের কোনো রূপ ভৌতিক জগতের রূপ নয়। যেমন লোহা যখন আগুনে গরম হয়ে লাল হয়ে যায় তখন আর তা লোহা থাকে না, তা আগুনে পরিণত হয়ে যায়। তেমনি আমরা যখন ভগবানের রূপ তৈরি করি তখন তা কাঠ, পাথর, ধাতু, মণি বা চিত্রের অথবা এমনকি মনের মধ্যে কোনো রূপ হোক না কেন, তা হচ্ছে পরম ঈশ্বর ভগবানের দিব্য চিন্ময় রূপ। তাই কোনো কাঠ দিয়ে, পাথর দিয়ে, পিতল দিয়ে, কাঁসা দিয়ে যখন ভগবানের রূপ বানানো হয়ে যায় তখন তাকে আর পিতলের কি, কাঁসার কি, কাঠের কি, পাথরের কি, স্টিলের এসব বলা উচিত নয়। যেমন লোহা যখন আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে অত্যন্ত আগুন, গরম আগুনে থাকে তখন লোহা আগুনের ন্যায় রূপ ধারণ করে। একইভাবে এই সমস্ত ভৌতিক জগতের জিনিস দিয়ে যখন ভগবানের রূপ বানানো হয় তখন সেই জিনিসগুলো দিয়ে বানানো ভগবানের সেই বিগ্রহ আর ভৌতিক বিগ্রহ থাকে না, চিন্ময় বিগ্রহ হয়ে যায়। আমরা মন দিয়েও, মন আমাদের জড়বস্তু, কিন্তু মন দিয়েও যদি আমরা ভগবানের রূপের চিন্তা করি তখন ওই মন দিয়ে তৈরি যে ভগবানের রূপ সেইটাও চিন্ময় রূপ হয়ে যায়। নারদ মুনির মতো অথবা গুরু পরম্পরা ধারায় তার প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করাই যথেষ্ট নয়, সেই মন্ত্র গ্রহণ করবার পর জপও করতেই হবে। আর কেবল জপ করলেই চলবে না, স্থান, কাল, সুবিধা অনুসারে যে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায় তাও ভগবানকে নিবেদন করতে হবে। মন্ত্র জপ এবং ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নির্মাণ আদি অর্চন বিধি কোনো বাঁধা ধরা নিয়মে করার দরকার হয় না, এমনকি তা সর্বত্রই একভাবেও করতে হয় না। এই শ্লোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হলো স্থান, কাল, সুযোগ সুবিধা অনুসারে মন্ত্র জপ করা যায়। আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচারিত হচ্ছে এবং আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে
আমরাও ভগবানের শ্রী বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করছি। আমাদের ভারতীয় বন্ধুরা তাদের মন গড়া ধারণায় গর্বিত হয়ে কখনো কখনো সমালোচনা করে, এটা করা হয়নি, ওটা করা হয়নি। কিন্তু অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ধ্রুব মহারাজকে দেওয়া নারদ মুনির উপদেশ তারা ভুলে গেছে। বিশেষ দেশ, কাল এবং সুযোগ সুবিধার বিচার করা কর্তব্য। ভারতবর্ষে যা সুবিধাজনক, পাশ্চাত্য দেশগুলোতে সেই সমস্ত সুবিধা নাও থাকতে পারে। যারা আচার্য পরম্পরার অন্তর্গত নন অথবা আচার্যের ভূমিকায় কিভাবে আচরণ করতে হয় সেই সম্বন্ধে যাদের ব্যক্তিগত কোনো জ্ঞান নেই, তারা অনর্থক ভারতবর্ষের বাইরের দেশগুলোতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের কার্যকলাপের সমালোচনা করেন। আসল কথা হচ্ছে এই প্রকার সমালোচকেরা ব্যক্তিগতভাবে কৃষ্ণ ভাবনার প্রচার কার্যে কোনো কিছুই করতে পারে না। কেউ যদি সমস্ত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এবং স্থান কালের বিবেচনা করে ভগবানের বাণী প্রচার করতে যান, তাহলে হয়তো কখনো কখনো তাকে পূজা পদ্ধতির ব্যাপারে কিছু পরিবর্তন সাধন করতে হতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রের মতে তা কিঞ্চিত মাত্র ত্রুটিপূর্ণ নয়। রামানুজ সম্প্রদায়ের একজন প্রখ্যাত আচার্য শ্রীমৎ বীর রাঘব আচার্য তার ভাষ্যে লিখেছেন যে চণ্ডাল অথবা শূদ্রের অধম কুলোদ্ভূত জীব পরিস্থিতি অনুসারে দীক্ষিত হতে পারেন। উনি বলছেন চণ্ডাল অথবা শূদ্রেরও অধম কুলে উদ্ভূত জীব পরিস্থিতি অনুসারে দীক্ষিত হতে পারেন। তাদের বৈষ্ণব করার ব্যাপারে বিবিধ বিধির স্বল্প পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে, নিয়মকানুনের স্বল্প অল্প পরিবর্তন করা যেতে পারে। এটা নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আমরাও পাচ্ছি। বলছে কি, নারদ মুনি বলল ধ্রুব মহারাজকে একদম শ্লোক 54-তে বলল, এটা শ্রীকৃষ্ণ ওং নমো ভগবতে বাসুদেবায়, এটা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার 12 অক্ষর মন্ত্র। ভগবানের শ্রী বিগ্রহ স্থাপিত করে এবং মন্ত্র উচ্চারণ করে ফুল ফল বিবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রামাণিক বিধি সহকারে ভগবানকে নিবেদন করা উচিত। তবে তা দেশ কাল এবং সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করে করা উচিত। নারদ মুনি এখানে পারমিশন দিয়েছেন যে ভগবানকে বিগ্রহ স্থাপন করে মন্ত্র সহকারে ফুল ফল বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করা যেতে পারে, ঠিক আছে। তবে একটা তবে কথা দিয়েছেন, তবে তার বিভিন্ন দেশ বা কাল বা সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করেও করা উচিত। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যে তার নাম যেন পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে শোনা যায়। সর্বত্র যদি প্রচার না হয় তাহলে তা কিভাবে সম্ভব হবে? ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্প্রদায় হচ্ছে ভাগবত ধর্ম এবং তিনি কৃষ্ণ কথা বা ভগবদ গীতা ও শ্রীমদ্ ভাগবতের বাণীর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। গীতা ভাগবতমের ওপরেই কাজ করতে বলেছেন মহাপ্রভু। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে প্রতিটি ভারতবাসী যেন সেই পর উপকারের ব্রত গ্রহণ করে পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের কাছে ভগবানের বাণী পৌঁছে যেন দেন। পৃথিবীর অন্য অধিবাসীরা বলতে কেবল ভারতীয় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ কুলে উদ্ভূত জাতি ব্রাহ্মণদেরই বোঝায় না। কেবল ভারতীয়রা এবং হিন্দুরাই বৈষ্ণব হবে সেই ধারণাটা ভুল। সকলকেই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য প্রচার করতে হবে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের
উদ্দেশ্যই হলো তাই সবাইকে এই পরম উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব সমাজে সবাইকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে এই বৈষ্ণব সমাজে চান্স দেওয়া, সুযোগ দেওয়া। চণ্ডাল, ম্লেচ্ছ অথবা জবন কুলে উদ্ভূত ব্যক্তিদের কাছেও কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করতে কোনো বাধা নেই। এমনকি ভারতবর্ষেও শ্রীল সনাতন গোস্বামী সেই কথা তার হরিভক্তি বিলাস নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যা হচ্ছে বৈষ্ণবদের দৈনন্দিন আচার আচরণের প্রামাণিক বৈদিক পথ প্রদর্শিকা। সনাতন গোস্বামী বলে গেছেন, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পারদের সংযোগে কাঁসা যেমন সোনায় পরিণত হয়, তেমনি যথাযথ দীক্ষা বিধির দ্বারা যে কেউ বৈষ্ণবে পরিণত হতেই পারেন। একে বলা হয় দীক্ষা বিধান। ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছেন, ব্যাপাশ্রিত্য অর্থাৎ সদ গুরু গ্রহণ করা কর্তব্য। এই পন্থায় সারা পৃথিবীকে কৃষ্ণ ভাবনায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 55। সলিলই শুচিবি মাল্যই বন্যই মূল ফল আদিভি শস্ত অঙ্কুর অংশুকই চ অর্চে তুলস্যা প্রিয়য়া প্রভুম। নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে বলছেন, শুদ্ধ জল, শুদ্ধ ফুল মালা, ফল, ফুল এবং শাকসবজির দ্বারা যা বনে পাওয়া যায় অথবা নবীন দুর্বা ঘাস, পুষ্পের কলি, এমনকি গাছের ছাল দিয়ে পর্যন্ত ভগবানের পূজা করা উচিত। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তুলসী পত্র নিবেদন করা উচিত, যা পরম ঈশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। আমরাও ঠিক এই ব্রহ্ম মাধ্য গৌড়ীয় পরম্পরায় আছি। ভগবান কৃষ্ণ ব্রহ্মাজিকে জ্ঞান দিয়েছেন, ব্রহ্মাজি নারদমুনিকে দিয়েছেন, নারদমুনি ব্যাসদেবকে দিয়েছেন। তো এখানে নারদমুনি ধ্রুবকে যে জ্ঞান দিচ্ছেন, আমরাও সেই পরম্পরা ধারাতেই আছি। তাই বলছেন শুদ্ধ জল, নারদমুনি ধ্রুবকে শিক্ষা দিচ্ছেন, শুদ্ধ জল, শুদ্ধ ফুলের মালা, ফল, ফুল এবং শাক সবজির দ্বারা যা বনে পাওয়া যায় অথবা নবীন দুর্বা ঘাস মানে একদম নতুন দুল্প ঘাস, পুষ্পের কলি মানে ফুলের মুকুল, এমনকি গাছের ছাল দিয়ে পর্যন্ত ভগবানের পূজা করা উচিত। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে তুলসী পত্র নিবেদন করা উচিত, যা পরম ঈশ্বর ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এই তুলসী পত্র। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে তুলসী দল ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রত্যেক মন্দিরে অথবা ভগবানের আরাধনার কেন্দ্রে তুলসীপত্র রাখার ব্যবস্থা সম্বন্ধে ভক্তদের বিশেষভাবে যত্নবান হওয়া উচিত। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচার করার ব্যাপারে আমাদের সবচাইতে বড় দুঃখের কারণ হয়েছিল যে সেখানে তুলসী পত্র পাওয়া যেত না। শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন, পাশ্চাত্যে যখন আমরা কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচার করতে চাইছি সেখানে একটা অসুবিধা হতো, তুলসী পাতা পাওয়া যেত না। তাই এখানে বীজ থেকে তুলসীর চারা তৈরি করার জন্য আমরা আমাদের শিষ্যা
শ্রীমতী গোবিন্দ দাসীর কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তার সেই প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এখন আমাদের আন্দোলনের প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রেই তুলসী দেবী সেবিত হচ্ছেন। তাই সারা বিশ্বে তুলসী সেবা শিখিয়েছেন শ্রীল প্রভুপাদ। পরম ঈশ্বর ভগবানের পূজায় তুলসীপত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই শ্লোকে সলিলই শব্দটার অর্থ হচ্ছে জলের দ্বারা। ধ্রুব মহারাজ যমুনার তটে ভগবানের আরাধনা করছিলেন। যমুনা ও গঙ্গা পবিত্র, এবং কখনো কখনো ভারতের ভক্তরা ঐকান্তিকভাবে চান যে গঙ্গা অথবা যমুনার জলে যেন ভগবানের শ্রীহরির পূজা হয়। ভারতের ভক্তরা ঐকান্তিকভাবে চান গঙ্গা যমুনার জলে ভগবানের শ্রী বিগ্রহের পূজা যেন হয়। কিন্তু এখানে দেশ কাল শব্দ ইঙ্গিত করছে সময় এবং স্থান অনুসারে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে গঙ্গা অথবা যমুনা নদী নেই, তো তাই সেখানে সেই পবিত্র নদীর জল পাওয়া যায় না। তাহলে কি অর্চা বিগ্রহের অর্চনা বন্ধ করে দেওয়া হবে? না। সলিলই বলতে যে কোনো জলকে বোঝায় যা পাওয়া যায়, তবে অবশ্যই অত্যন্ত নির্মল এবং শুদ্ধভাবে তা সংগ্রহ করতে হবে। সেই জল ব্যবহার করা যাবে। দেশ এবং কখন কি পাওয়া যায় সেই অনুসারে অন্যান্য উপচারগুলো, যেমন ফুলের মালা, ফল, শাকসবজি সংগ্রহ করা উচিত। তুলসী দল ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তুলসী পাতা ভগবানের সন্তুষ্টির জন্য খুবই দরকারি জিনিস। তাই যতদূর সম্ভব তুলসী উৎপাদনের ব্যবস্থার চেষ্টা করতে হবে, যাতে করে তুলসী উৎপাদন হয়। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল বনে যে সকল ফুল ফল পাওয়া যায় তা দিয়ে ভগবানের আরাধনা করতে। ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন তিনি শাক সবজি, ফল, ফুল ইত্যাদি গ্রহণ করেন। এখানে মহান আচার্য নারদ মুনি যে উপদেশ দিয়েছেন তাছাড়া অন্য কিছু ভগবান বাসুদেবকে নিবেদন করা উচিত নয়। নিজের খেয়াল খুশি মতো ভগবানকে নৈবেদ্য নিবেদন করা যায় না। যেহেতু ফল, শাকসবজি বিশ্বের সর্বত্রই পাওয়া যায়, তাই ছোট বিষয়টি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে পালন করতে হবে। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক সংখ্যা 56। লব্ধা দ্রব্যময়ীম অর্চাম ক্ষিতিয়ম্বু আদিষু বর্চয়ে আভৃত আত্মা মুনি শান্ত যত বাক্মিত বন্নভূ। নারদ মুনি ধ্রুবজিকে বলছেন মাটি, জল, মণ্ড, কাঠ এবং ধাতু ইত্যাদি ভৌতিক উপাদান দিয়ে নির্মিত ভগবানের রূপের আরাধনা করা সম্ভব। নারদমণি বলল এই জিনিসগুলো দিয়ে, মাটি, কাঠ, পাথর, ধাতু, এইসব দিয়ে, এগুলো ভৌতিক উপাদান, এগুলো দিয়ে ভগবানের রূপের যে বানানো হয়, নির্মিত যে ভগবানের রূপ, এগুলো দিয়ে নির্মিত ভগবানের রূপ তার আরাধনা করা সম্ভব। বনে মাটি এবং জলের অতিরিক্ত অন্য কিছু দিয়ে অর্চা বিগ্রহ তৈরি করা সম্ভব নয়। ভগবানের শ্রী বিগ্রহ বানিয়ে নিতে বলছে, মাটি আর জল দিয়ে বানিয়ে নিও। তাই তা দিয়ে তৈরি বিগ্রহেরই উপরোক্ত বিধি অনুসারে আরাধনা করা উচিত।
যে ভক্ত পূর্ণরূপে আত্মসংযত, নিজেকে সংযত রাখে, তার অত্যন্ত শান্ত এবং স্থির চিত্ত হওয়া উচিত। যে ভক্ত পূর্ণরূপে আত্মসংযত, নিজেকে সংযত রাখে, তার অত্যন্ত শান্ত আর স্থির চিত্ত, মানে মনটাকে স্থির রাখা উচিত। এবং বনে যে ফলমূল পাওয়া যায় তা খেয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। বলছে যে ভক্ত পূর্ণরূপে আত্মসংযত, তার অত্যন্ত শান্ত এবং স্থির চিত্ত হওয়া উচিত, এবং বনে যে ফলমূল পাওয়া যাবে তাই খেয়েই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহলে কেমনভাবে ধ্যান করবে, চিন্তা করবে ভগবানের রূপ, কেমনভাবে বিগ্রহ বানিয়ে নেবে, কেমনভাবে অর্চনা করবে, কি মন্ত্র জপ করবে, সব কিছু বলে দিচ্ছে। এবার এখন কি সেবা করবে ধ্রুব সেটাও বলে দিচ্ছে, ভগবানকে কি ভোগ লাগাবে সেটাও বলে দিচ্ছে, কি জিনিস দিয়ে ভগবানের বিগ্রহ বানিয়ে বনে সামনে রেখে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ পাবে সেগুলো সব বলে দিচ্ছে। শ্রীল প্রভুপাদকৃত তাৎপর্য: ভক্তের পক্ষে ভগবানের স্বরূপের পূজা করা অপরিহার্য। ভক্তের পক্ষে ভগবানের স্বরূপ যেটা, সেটার পূজা করা উচিত। কেবল গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করে মনে মনে ভগবানের রূপের ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়। ভগবানের স্বরূপের পূজা করা অবশ্যই কর্তব্য। ভগবানের যে আসল রূপ সেই রূপের পূজা করা কর্তব্য। নির্বিশেষবাদীরা অনর্থক কোনো একটা অব্যক্ত রূপের ধ্যান করে অথবা পূজা করে, কিন্তু এই পন্থা অত্যন্ত ক্লেশদায়ক এবং বিপজ্জনক। যারা নির্বিশেষবাদী তারা ভগবানের এই আমরা যেরকম ভগবানের রূপকে পূজা করি ওরা ওরম রূপকে পূজা করে না, তাই ওদের ওই আরাধনাটা অনেক কষ্টদায়ক এবং বিপজ্জনক। নির্বিশেষবাদীদের অনুকরণ করা আমাদের উচিত নয়। ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দেওয়া হলো মাটি এবং জল থেকে তৈরি ভগবানের রূপের ধ্যান করো, কারণ ধাতু, কাঠ বা পাথরের মূর্তি তৈরি করা সম্ভব নয় বনে একটা 5 বছরের বালকের জন্য। সেখানে সবচাইতে সহজ পথ হলো জল আর মাটি মিশিয়ে দিয়ে ভগবানের মূর্তি তৈরি করে নাও, নিয়ে তার পূজা করো। আহার্য রান্না করার জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। আহার্য রান্না, বনে যাচ্ছে 5 বছরের বালক, সে যদি এখন চিন্তা করে আমি রান্না করে খাবো তাহলে সম্ভব নয়। তাই বলছে আহার্য রান্না করার জন্য ভক্তের উৎকণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। বনে অথবা শহরে ফল এবং শাকসবজি জাতীয় যা কিছু পাওয়া যায় তা শ্রী বিগ্রহকে নিবেদন করা উচিত এবং তা গ্রহণ করেই ভক্তের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য উৎকণ্ঠিত হওয়া তার উচিত নয়। প্রহ্লাদকে বলে দিচ্ছে, এই ধ্রুবকে বলে দিচ্ছে নারদমুনি, তুমি যদি অত্যন্ত সুস্বাদু খাদ্য বস্তু খাবার পিছনে ছোট, তাহলে বনে তুমি যে করতে গিয়েছো, যে ধ্যান করতে গিয়েছো সেটা আর করা হয়ে উঠবে না। তাই অত্যন্ত সরলভাবে যে ফলমূল তুমি পাবে সেগুলো নিয়েই সন্তুষ্ট থেকে যেটা করতে গেছো সেই মন্ত্র জপ, সেই ভগবানের সেবা পূজা করে যেটা যে বর পেতে গেছো ভগবানকে সন্তুষ্ট করে সেটার পিছনেই কাজ করা উচিত তোমার। তবে যেখানে সম্ভব সেখানে অবশ্যই ফল, দুধ এবং শাকসবজি থেকে তৈরি রন্ধন করা অথবা রন্ধন না করা সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য। বলছে যেখানে সম্ভব, যেখানে সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে সেখানে অবশ্যই ফল দিয়ে, দুধ দিয়ে বা শাকসবজি থেকে তৈরি রন্ধন করা বা রন্ধন না করা সর্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যদ্রব্য ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য। শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ জিনিস, যেগুলো সবচাইতে উৎকৃষ্ট জিনিস, সেগুলো ভগবানকে নিবেদন করা কর্তব্য। ভক্তের পক্ষে মিতভুক হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানে ভক্তকে অল্প খেয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত, যাকে বলে মিতভুক, মানে অল্প খেয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।
সেটা ভক্তের একটা গুণ। কোনো বিশেষ খাদ্যের দ্বারা রসনার তৃপ্তি সাধন করা তার পক্ষে উচিত নয়। ভক্ত সবসময় রসালো রসালো জিনিস খাবে, নিজের জন্য সেই চিন্তা করাটা উচিত নয়। ভগবানকে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জিনিস দেওয়া উচিত, সেইটা প্রসাদ রূপে সবাইকে দান করা উচিত এবং নিজে একদম অল্প একটু পাওয়া উচিত। মিতভুক হওয়া ভক্তের একটা গুণ, একটা কর্তব্য। কারণ মহাপ্রভু বলছেন, জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়, শিষ্ণ উদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। জিহ্বার লালসে যে ইতি উতি ধায়, জিহ্বার লালসায় এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে, ছটপট করছে, এটা খাবো ওটা খাবো, ইতি উতি ধায়। শিষ্ণ উদর পরায়ণ, শিষ্ণ মানে যৌন জনন অঙ্গের পিছনে ছুটবে, আর উদর পেটের পিছনে ছুটবে। শিষ্ণ উদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়। জিহ্বা এমন ক্ষতিকর বস্তু, তাকে যেটা কঠিন সংসারে, তাই কৃষ্ণ বড় দয়াময়। করিবারে জিহ্বা জয়, সপ্রসাদ অমৃত দিলা ভাই। তাই ভগবানের কৃপায় যে প্রসাদ পাওয়া যায় তা আহার করেই তার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ভগবান কৃপা করে তাকে প্রতিদিন যা জোগাড় করে দেবেন, আমাদের সেই পেয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পরবর্তী শ্লোক, শ্লোক 57। স্ব-ইচ্ছা অবতার চরিতই অচিন্ত নিজ মায়া, করিষ্যতি উত্তম শ্লোকঃ তৎধ্যায়েদ হৃদয়ঙ্গমম। হে ধ্রুব, প্রতিদিন 3 বার ভগবানের শ্রী বিগ্রহের আরাধনা, মানে মঙ্গল আরতি, দুপুরের মধ্যাহ্নকালীন আরতি, সন্ধ্যাকালীন আরতি, 3 বার ত্রিসন্ধ্যা ভগবানের শ্রী বিগ্রহের আরাধনা এবং মন্ত্র জপ করা ব্যতীত তার পরম ইচ্ছা এবং স্বীয় শক্তির দ্বারা প্রদর্শিত ভগবানের বিভিন্ন অবতারের চিন্ময় কার্যকলাপের ধ্যান করাও তোমার কর্তব্য। বলল কি, যে ওই বিগ্রহ বানিয়ে 3 বার ভগবানের বিগ্রহের আরাধনা করতে হবে, যে জপের মন্ত্র তোমায় দিলাম ওং নমঃ ভগবতে বাসুদেবায়, এই জপটা তোমায় করতে হবে। আর কি করতে হবে, ভগবানের বিভিন্ন অবতার এসেছিল, সেই অবতারদের যত লীলা, যত কার্যকলাপ, সেগুলো ধ্যান করা, মানে সেগুলোর সম্বন্ধে চিন্তা করা তোমার কর্তব্য। তাহলে মন্ত্র জপ যেমন করতে হবে, ভগবানের সেবা পূজা করতে হবে এবং ভগবানের লীলা স্মরণ করতে হবে, অর্থাৎ ভাগবত কথা শুনতে হবে। তাৎপর্য, ভক্তি 9 প্রকার নির্ধারিত বিধির অনুশীলন সমন্বিত। 9টা পদ্ধতির দ্বারা ভক্তি বাড়াতে হয়। একে হচ্ছে শ্রবণ, সবার প্রথমে বেশি বেশি শুনতে হবে। 2 হচ্ছে কীর্তন, মুখে বলতে হবে। 3 স্মরণ, অর্থাৎ চিন্তা করতে হবে। 4 পাদ সেবন, অর্থাৎ চরণ সেবা, ভগবানের সেবা পূজা করতে হবে। 5 অর্চন, ভগবানের আরতি, ভগবানের ভোগ অফারিং, ভগবানের অভিষেক করানো, এগুলো অর্চন। 6 বন্দন, ভগবানের বন্দনা করা। হরে কৃষ্ণ মন্ত্র করবে। বন্দন অর্থাৎ ভগবানের গুণকীর্তন করা, বন্দনা করা। দাস্য, ভগবানের দাস রূপে তার মন্দির মার্জনা করা, তার স্নান করিয়ে দেওয়া, তার জামা কাপড় কাচা, তার বাসনপত্র মাজা। দাস্য, দাস রূপে প্রভুর সেবা করে যাওয়া। তার জন্য রন্ধন করা, রন্ধনশালা পরিষ্কার করা, বাজার করে আনা, তার দাস হয়ে, দাস্য। সখ্য, তাকে বন্ধুরূপে স্বীকার করা, যে আমার পরম বন্ধু ভগবান,
উনি আমায় বিপদে আপদে রক্ষা করবেন। আর আত্মনিবেদন, নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দেওয়া তার কাছে, যে আমার ওই ব্যক্তিই আমাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করবেন, আমি নিজেকে পুরোপুরি নিবেদন করে দিলাম ওনার চরণে। তাহলে কি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, বন্দন, অর্চন, পাদ সেবন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন। শ্রবণ করেছে কে? পরীক্ষিত মহারাজ। কীর্তন করেছে কে? না, সুখদেব গোস্বামী। স্মরণ করেছে কে? প্রহ্লাদ মহারাজ। পাদ সেবন করেছে কে? লক্ষ্মী দেবী। অর্চন করেছে কে? পৃথু মহারাজ। বন্দন করেছে কে? অক্রূর। দাস্য করেছে কে? সর্বশ্রেষ্ঠ দাস কে? হনুমান। সখ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ সখ্য কে? অর্জুন। আত্মনিবেদন, নিজেকে পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছেন কে? আত্মনিবেদন বলি মহারাজ। সম্পূর্ণ সবকিছু দিয়ে দিয়েছিল। এখানে ধ্রুব মহারাজকে কেবল ভগবানের রূপ ধ্যান করার উপদেশ দেওয়া হয়নি, অধিকন্তু বিভিন্ন অবতারে ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের কথা চিন্তা করারও উপদেশ দেওয়া হলো। ভগবানের যত অবতার এসেছিল তাদের লীলাগুলো চিন্তা করো, ধ্রুবকে বলে দিচ্ছে নারদজি। মায়াবাদীরা ভগবানের অবতারদের সাধারণ জীবের সমপর্যায় বলে মনে করে। যারা মায়াবাদী, ভগবানের যত অবতার ওদেরকে ওই সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। সেটা একটা মস্ত বড় ভুল। ভগবানের অবতারেরা প্রকৃতির নিয়মে কর্ম করতে বাধ্য নয়। ভগবান যে তার পরম ইচ্ছার প্রভাবে আসেন সেই কথা বোঝাবার জন্য এখানে স্বেচ্ছা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবান এই যে অবতার রূপে আসে, এটা প্রকৃতির নিয়মে নয়, নিজের ইচ্ছায় আসেন। ভগবানের নির্দেশে প্রকৃতির এই নিয়মে বদ্ধ জীবকে তার কর্ম অনুসারে কোনো বিশেষ শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হয়। আমার এই জন্মের কর্ম অনুযায়ী পরের জীবনে প্রকৃতি আমাকে বাদল পোকা দেবে, না কাঠবিড়ালি দেবে, না কুকুর বিড়াল দেবে, আমি নিজের ইচ্ছায় নিতে পারি না। আমার করে যাওয়া, এই জন্মের করে যাওয়া কর্মফলে প্রকৃতি আমাকে যেটা দেবে আমাকে সেটাই নিতে আমি বাধ্য। আমি আমার স্বেচ্ছায় এটা নেব কি ওটা নেব, কোন খোলসটা নেব। যেমন একটা শপিং মলে গিয়ে আমরা বলি এই জামাটা নেব, ওই জামাটা নেব, আমার ইচ্ছায় আমি নিতে পারি, কিন্তু এটা এরকমভাবে হয় না। আমার পূর্ব বছরগুলোতে, পূর্ব জন্মগুলোতে, এই জন্মে ঘটে যাওয়া কর্মফলের ফসল যেমন দেহ আসা উচিত তেমন দেহ প্রকৃতি আমাকে দেবে, আমাকে নিতে বাধ্য আমি। কিন্তু ভগবান স্বেচ্ছায় নেন। ভগবান এই যে এত অবতার রূপে আসে, তিনি কখনো গৌর রূপে, কখনো রাম রূপে, কখনো নৃসিংহ রূপে, কখনো মৎস্য, কখনো বরাহ, কখনো কুর্ম, এত রূপে আসে, সে তার ইচ্ছায় আসে, স্বেচ্ছায়। কিন্তু ভগবান যখন অবতরণ করেন তখন তাকে প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে বাধ্য হতে হয় না। তিনি তার ইচ্ছা অনুসারে তার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে এখানে আবির্ভূত হন। সেটাই পার্থক্য। কিন্তু মায়াবাদীরা এই পার্থক্য বুঝে উঠতে পারে না। জীবের সাথে ভগবানের এখানে আসার পার্থক্য বুঝতে পারে না। বদ্ধ জীবকে তার কর্ম অনুযায়ী, দৈবের বিধান অনুযায়ী কখনো শূকর, কখনো কুকুর, কখনো বিড়াল আদি বিভিন্ন প্রকার শরীর ধারণ করতে বাধ্য হয় বদ্ধ জীব। কিন্তু কৃষ্ণ যখন বরাহ রূপে আসে তখন তার সেই রূপ কোনো সাধারণ পশু শূকরের রূপের মতো নয়। তার আবির্ভাব, তার তিরোভাব আমাদের অচিন্ত। একটা শূকর পৃথিবীকে উত্তোলন করতে পারবে? কিন্তু ভগবান শূকর রূপে এসেছে, বরাহ রূপে, এই পৃথিবীকে অতল থেকে তুলে আবার ভূলোকে বসিয়েছে।
ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে তিনি তার ভক্তদের রক্ষা করার জন্য আসেন, অভক্তদের বিনাশ করার জন্য আসেন। তার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে তিনি আবির্ভূত হন। ভক্তের সব সময় তাই মনে রাখা উচিত যে কৃষ্ণ কখনো একজন সাধারণ মানুষ রূপে অথবা সাধারণ পশু রূপে আবির্ভূত হয় না, এটা ভক্তের জেনে রাখা উচিত। তার বরাহ মূর্তি বা হয়গ্রীব মূর্তি বা কুর্ম মূর্তি তার অন্তরঙ্গা শক্তির প্রদর্শন, অন্তরঙ্গা শক্তি দেখাচ্ছেন ওইগুলোর দ্বারা। ব্রহ্মসংহিতায় বলছে আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি। কখনো ভ্রান্তিবশত ভগবানের অবতারকে একজন সাধারণ মানুষ বা পশুর জন্মগ্রহণের মতো বলে মনে করা উচিত নয়। সাধারণ বদ্ধজীবদের, তা সে পশুই হোক, মানুষ হোক অথবা দেবতা হোক, প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা দেহ ধারণ করতে সাধারণ জীব বাধ্য। ভগবানকে একজন সাধারণ জীব বলে মনে করা অপরাধ। ভগবানকে একজন সাধারণ মানুষ বা সাধারণ জীব বলে মনে করা মস্ত বড় ভগবানের চরণে অপরাধ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের কৃষ্ণ অপরাধী বলে নিন্দা করেছেন, কারণ তারা মনে করে ভগবান এবং বদ্ধজীব সব এক। তাই মহাপ্রভু মায়াবাদীদের কৃষ্ণ অপরাধী বলে নিন্দা করেছে। নারদ মুনি ধ্রুব মহারাজকে উপদেশ দিয়েছেন ভগবানের লীলার ধ্যান করতে, যা ভগবানের রূপের ধ্যানেরই তুলনীয়। অর্থাৎ ভগবানের লীলা ধ্যান করা আর ভগবানের রূপ ধ্যান করা একই। এই জন্য আমাদের উচিত লীলা পুরুষোত্তম গ্রন্থ অধ্যয়ন করা। ভগবানের রূপের ধ্যান করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি হরি, গোবিন্দ, নারায়ণ আদি ভগবানের বিভিন্ন নাম কীর্তন করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই যুগে আমাদের বিশেষভাবে উপদেশ দেওয়া হয়েছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার জন্য। শাস্ত্রের বর্ণনায় এই মহামন্ত্র হচ্ছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এই পর্যন্ত এই রেকর্ডিংয়ে আমরা সমাপ্ত করছি। কিছু ভুল ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে মার্জনা করবেন। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরি ওম তৎসৎ। শ্রী শ্রী গুরু গৌরাঙ্গের জয় হোক, শ্রীল প্রভুপাদের জয় হোক, গুরু পরম্পরাচার্যের জয় হোক, সমবেত শ্রোতাবৃন্দের জয় হোক, অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দের জয় হোক।